السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الموضوع كما سمعتم أيها المسلمون والمسلمات أثر العبادات في حياة المسلم. أثر العبادات في حياة المسلم للشيخ عبد الرزاق. للشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى، الأب، الوالد وليس الابن، الوالد وليس الابن. فقال الشيخ حفظه الله: أقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا هو أحسن ما قيل في تعريف العبادة. وهذا أحسن ما قيل في تعريف العبادة. وللعبادة أهمية عظمى، وذلك أن الله عز وجل خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب للأمر بعبادته والنهي عن عبادة غيره. فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي خلقهم الله عز وجل لأمرهم بعبادته ونهيهم عن معصيته. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Le sujet que nous allons entamer aujourd'hui, Inch'Allah, et ce pour quelques jours, c'est les effets des actes d'adoration sur la vie du musulman et de la musulmane, de Cheikh Abdel Mohsen ibn Hamad al-Abbad al-Badr hafidhahullah ta'ala. Le Cheikh nous dit tout d'abord: l'adoration, c'est l'ensemble de tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes, que ceci soit apparent ou caché. Que ceci soit apparent ou caché. C'est-à-dire des paroles et des actes du cœur et des membres, mais également
que ce soit les paroles et les actes du cœur ou des membres. Du cœur ou des membres. Ceci est la meilleure définition qui a été donnée à l'ibada. Et l'adoration, l'ibada, a une importance majeure dans la vie de l'être humain. L'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala a une importance majeure dans la vie de l'être humain. Pourquoi? Car Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé dans ce but et uniquement dans ce but-là. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Surat al-Dhariyat, les vents qui éparpillent, verset 56, ce qui a pour sens, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Dit autrement, les Sahaba ont dit, ce verset veut dire qu'Allah Jalla wa Ala ne nous a créés que pour nous donner des ordres et interdictions. Que pour nous donner des ordres et interdictions. Il dit également Jalla wa Ala dans un autre verset, ce qui a pour sens, nous avons effectivement envoyé dans chaque peuple un messager afin de leur dire adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Tout comme il dit aussi dans un autre verset, et nous n'avons envoyé avant toi, ô Mohammed, de messager sans lui révéler que nul ne mérite d'être adoré sauf moi, adorez-moi donc. والعبادة أنواع كثيرة منها الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. ومن العبادات أركان الإسلام، وهي التي اشتمل عليها حديث جبريل المشهور، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث من حديث عمر رضي الله عنه، وهو أول حديث في صحيح مسلم من كتاب الإيمان، من كتاب الإيمان. Et l'adoration est de plusieurs types. Parmi les exemples d'adoration qu'Allah aime et agrée, il y a la peur, l'espoir, la peur de lui, qui est la plus grande peur que l'on peut ressentir. L'espoir le plus grand que l'on peut avoir, c'est-à-dire l'espoir en Allah. At-tawakkul, la plus grande confiance que l'on peut placer, à savoir celle placée en Allah, tabaraka wa ta'ala. Ar-raghba, qui est le fait d'espérer acquérir ce qu'il y a comme récompense auprès d'Allah. Ar-rahba, qui est le fait de redouter le châtiment qui attend les désobéissants auprès d'Allah. Al-inaba, qui est le retour et le repentir sincère vers Allah. Al-isti'ana, qui est l'aide recherchée auprès d'Allah. Al-istighatha, qui est l'imploration du secours auprès d'Allah. Aussi, on peut citer parmi les exemples l'immolation et le sacrifice, ou encore les promesses d'actes d'adoration, que l'on appelle les vœux pieux. Et il y a bien sûr d'autres exemples d'adoration qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime et agrée, et que l'on ne peut accomplir que pour lui seul, Jalla wa ala. طيب. ومن العبادات, donc Cheikh nous dit, et parmi les actes d'adoration, il y a bien sûr les piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam font partie des adorations et ce sont même
les adorations les plus importantes, ce qui leur a donné donc le statut des piliers de l'islam, c'est-à-dire ce sur quoi repose la religion de l'islam. Et ces 5 piliers, qui sont ces 5 adorations les plus importantes, ont été énumérés dans le hadith Jibril. Pourquoi il est surnommé hadith Jibril? Car Jibril alayhi salam est venu à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam en présence de Sahaba, et ce sous forme humaine, et a posé la question ouvertement devant les Sahaba au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: qu'est-ce que l'islam? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: l'islam, c'est que tu attestes qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré sauf Allah, et que Mohammed est son messager, que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan, et que tu accomplisses le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah si tu en as les capacités. Rapporté par Muslim dans son authentique, d'après Omar radallahu anhu. وجاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وحج البيت وصوم رمضان، وهو أول حديث عند البخاري في كتاب الإيمان، وهو في صحيح مسلم أيضا. Aussi, ce même hadith a été rapporté par son fils aussi, Abdullah ibn Umar, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est bâti sur 5. C'est-à-dire l'islam tient sur 5 piliers, 5 actes d'adoration principaux. L'attestation de foi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, l'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakat, l'accomplissement du pèlerinage à la maison sacrée, et enfin le jeûne de Ramadan. Donc dans cette deuxième tournure de hadith rapportée par Abdullah ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait cité le pèlerinage avant le jeûne. Tandis que dans la première version, qui est celle de son père Omar ibn al-Khattab, il a cité le jeûne et en dernier le pèlerinage. Mais cet ordre n'a bien sûr pas d'impact, car il s'agit ici d'énumérer, non pas de viser l'ordre de ces actes d'adoration. ثم إن العبادة لا بد في قبولها من شرطين: أحدهما إخلاص العمل لله، والثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تجريد الإخلاص لله، فلا يشرك مع الله غيره، ولا يصرف من أنواع العبادة شيء لغير الله سبحانه وتعالى. ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله إلا وفقا لما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العمل لله وحده، فلا يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره، بل تكون العبادات كلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون العبادة وفقا لما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل تكون العبادة وفقا للسنة ولما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Ensuite, l'adoration, mes chers frères et sœurs, doit absolument répondre à 2 conditions afin d'être acceptée par Allah tabarak wa ta'ala. Pour que
ta prière, pour que ton jeûne, pour que ta zakat, pour que ton hajj et ta umrah, pour que tes actes d'adoration de façon générale soient acceptés et pour qu'ils te soient d'un certain secours auprès d'Allah Jalla wa ala yawm al-qiyamah, il faut absolument qu'il réponde ou que cette adoration réponde à deux conditions. Quelles sont-elles? La première, c'est que tu les voues sincèrement et purement pour Allah tabaraka wa ta'ala, pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala et pour agréer Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Deuxième condition, c'est que tu suives dans ta manière de faire celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui qui nous a transmis l'ordre d'adorer Allah de la part de celui-ci, et c'est également lui qui nous a transmis le mode d'emploi, la manière de faire. Il a dit alayhi salatu wassalam, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Et il a dit khudu anni manasikakum, suivez ma manière de faire dans les rites de l'umrah et de l'hajj. Et il a aussi dit man raghiba an sunnati falaysa minni, celui qui se détourne de ma manière de faire ne fait pas partie des miens. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran avant cela, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous a apporté comme manière de faire, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, délaissez-le. Il faut donc absolument que ton culte soit sincèrement et purement pour Allah et personne d'autre. Puis ensuite, cela ne suffit toujours pas, bien que ce soit déjà un grand pas. Il faut également que ton culte soit totalement conforme à la manière de faire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui nous a transmis de la part d'Allah son livre et sa parole, le Coran, il nous a également transmis de sa part la manière d'appliquer ce Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit ala anni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. N'ai-je pas reçu le Coran et son semblable avec, c'est-à-dire as-sunnah. Et Allah dit également dans le Coran yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Allah dit aussi dans le Coran concernant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne aux gens le livre et la sagesse, c'est-à-dire le Coran et son explication qui est as-sunnah. Le cheikh continue en nous disant que le fait de vouer un culte purement pour Allah et uniquement pour plaire à Allah, c'est le résultat et l'application de la ilaha illallah. Et le fait de suivre en cela la manière de faire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le résultat et la mise en application de Muhammadur Rasulullah. Si tu reconnais véritablement que la ilaha illallah, nul ne mérite d'être adoré sauf Allah, alors n'adore que Allah. Et si tu reconnais véritablement que Muhammadur Rasulullah, Muhammad est véritablement le messager d'Allah et le transmetteur d'Allah, de la part d'Allah, alors suis à l'exactitude sa voix, ses paroles et ses actes, alayhi salatu wassalam. والحاصل أن مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العمل لله، ومقتضى أشهد أن محمد رسول الله تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد في أي عمل من الأعمال أن يكون لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقا ومطابقا. فإذا اختل أحد هذين الشرطين بأن فقد الإخلاص أو فقدت المتابعة أو فقدا معا فإن العمل مردود على صاحبه ولا يقبل عند الله عز وجل.
قال تعالى في بيان رد العمل بسبب عدم الإخلاص: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في بيان رد العمل إذا كان مبنيا على بدعة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي من حديث العرباض ابن سارية. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. Aussi, chers frères et sœurs, en conclusion donc, l'application de la ilaha illallah, c'est de ne chercher à agréer et à plaire à qui que ce soit à travers nos adorations, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et la mise en application de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la mise en application de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est de n'adorer Allah qu'avec ce qu'il nous a enseigné. C'est pas d'adorer Allah et puis de temps en temps de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. De n'adorer Allah, de s'abstenir, de n'adorer Allah que avec ce que nous a enseigné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah n'a que faire de ce que nous avons innové, mais plutôt il nous blâme. Il nous blâme et nous menace par le châtiment du feu si on venait à innover dans sa religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: toute innovation et tout égarement est voué au feu. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran concernant le culte qui n'est pas voué uniquement pour sa face. Il dit Jalla wa Ala, ce qui a pour sens: ce jour-là, nous présenterons les actes de culte de ceux qui n'étaient pas purement et sincèrement pour Allah, et on les réduira en poussière. Et on les réduira en poussière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant celui qui ne suit pas sa manière de faire, celui qui innove quoi que ce soit dans notre religion se verra refuser son acte d'adoration. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc concernant la menace de celui qui n'est pas sincère envers Allah, Allah dit: on réduira ses actions en poussière. Et concernant celui qui ne suit pas à la trace la manière de faire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même lui dit: ton action sera rejetée et non acceptée par Allah tabaraka wa ta'ala. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم, celui qui vivra parmi vous jusque-là verra beaucoup de divergences au sein de ma communauté. Accrochez-vous donc à ma manière de faire, qui est également celle de mes califes bien guidés après moi. Accrochez-vous-y avec les molaires, et prenez garde à toute nouveauté religieuse, et sachez que toute nouveauté religieuse est innovation. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. وقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث 73 فرقة
الذين يدخل منهم النار 72 فرقة واحدة تنجو. بين عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرقة الناجية هم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. وقال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وفي رواية: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، قد خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également informé que notre communauté, qui est la communauté musulmane, se divisera petit à petit à travers le temps en 73 groupes majeurs, ou en 73 principaux groupes. Et tous seront menacés par le feu de l'enfer et le mériteront à cause de leur division, de leur égarement et de leur sortie de route, en contredisant ainsi la manière de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et il nous informait que un seul de ces 73 groupes est épargné de cette menace. Et il nous a informé alayhi salatu wassalam, que ce seul groupe, ce sont les gens, ce sont les musulmans qui suivent à la trace, sans exception, toutes les croyances et les paroles et les actes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Je répète, ce sont ceux qui suivent à la trace et sans aucune contradiction toutes les croyances et les paroles et les actes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. L'imam Malik rahimahullah a dit: ne réformera les derniers de cette communauté que ce qui a réformé les premiers de celle-ci. C'est-à-dire qu'on ne peut aujourd'hui être vertueux, pieux et agréé et accepté auprès d'Allah que si l'on n'a pour croyance et culte ce qu'avaient les premiers pour croyance et culte. Dit autrement, si tu veux plaire à Allah, tu n'as d'autre choix que de lui plaire par les moyens qui ont permis aux premiers de lui plaire. Il dit également, rahimahullah, l'imam Malik toujours, celui qui invente en islam une innovation en la prétendant bonne, il est en réalité en train d'accuser Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir trompé la communauté. Car Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ce qui a pour sens: aujourd'hui j'ai parachevé et complété pour vous la religion. Imam Malik continue en disant: ce qui ne faisait donc pas partie de la religion autrefois n'en fait pas partie non plus aujourd'hui. Fin de citation. ولا يكفي أن يقول الإنسان أنا أعمل بهذا العمل وإن لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قصدي طيب وقصدي حسن. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن رجلا من أصحابه الكرام ذبح أضحيته قبل صلاة العيد قال له صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم، أي ليست أضحية، لأنها لم تقع طبقا للسنة، إذ إن السنة أن يبدأ
ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد. أما الذبح قبل الصلاة فإنه يكون في غير وقته فلا يعتبر، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقال الحافظ ابن حجر في شرحه في الفتح، قال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة وفيه وفي الحديث أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع. Cheikh Abdel Mohsen continue en nous disant, il ne te suffit pas de faire une action en te disant, c'est pas grave que c'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mon intention est bonne. Et l'intention suffit. Tant que j'ai une bonne intention. Cela ne suffit pas. Car à titre d'exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris le jour de l'Aïd qu'un compagnon a sacrifié, ou a plutôt immolé sa bête avant Salat al-Eid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ta bête n'est bonne que pour en tirer de la viande, mais elle ne compte pas comme sacrifice. Elle ne compte pas comme sacrifice, c'est-à-dire que ton sacrifice n'est pas valide. Certes, c'est de la viande, tu l'as sacrifiée au nom d'Allah, tu peux la manger, mais elle n'est pas considérée comme le sacrifice de l'Aïd. Pourquoi? Car il a contredit Sunnah. Il a contredit la manière enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir de sacrifier après Salat al-Eid et non pas avant. Il a donc contredit Sunnah. Il a donc contredit la Sunnah. Et c'est pour cela que son acte d'adoration n'a pas été validé, à savoir le sacrifice. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Et Cheikh Abu Muhammad ibn Abi Jamrah, rahimahullah, a dit, qui est un ancien savant, il a dit, on tire de ce hadith clairement la preuve sur le fait que la bonne intention ne suffit pas. Il faut également que l'acte soit conforme à la manière de faire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ومما يوضح ذلك أيضا أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى أناس وقد تحلقوا في المسجد ومع كل واحد منهم عدد من الحصى وفيهم رجل يقول سبحوا 100 هللوا 100 كبروا 100 فيعدون بالحصى حتى يأتوا بهذا الذكر يعدونه بذلك الحصى. فوقف على رؤوسهم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وهنا الكلام عن النية، ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. هذا الأثر رواه الدارمي في سننه وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة. وأما الآثار المترتبة على العبادات فمنها انشراح الصدر وراحة البال وسعة الرزق وسلامة الإنسان وارتياحه واطمئنانه. Aussi, parmi ce qui montre
ou parmi ce qui prouve l'inefficacité de la bonne intention, si la manière de faire n'est pas conforme à celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous avons le hadith, ou plutôt l'athar, rapporté de Abdullah ibn Mas'ud qu'Allah l'agrée, le noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté qu'un jour, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, est entré dans la mosquée, c'est-à-dire quelque peu après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a vu des hommes assis en cercle avec un certain nombre de cailloux dans leurs mains et un homme assis au milieu d'eux qui leur disait: dites Subhanallah 100 fois, dites La ilaha illallah 100 fois, dites Allahu Akbar 100 fois. Alors les personnes autour de lui faisaient ce qu'il leur demandait de faire et comptaient le nombre de fois avec ces cailloux. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu de leur dire: qu'est-ce que je vous vois faire là? Qu'est-ce que je vous vois faire là? Et ces hommes ont répondu: oh Abu Abdurrahman, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud, sa kunya c'était Abu Abdurrahman. Oh Abu Abdurrahman, ce ne sont que des cailloux qui nous permettent de compter le nombre de fois que l'on a prononcé le dhikr. Et Abdullah ibn Mas'ud leur répond: plutôt comptez vos péchés. Plutôt comptez vos péchés. Malheur à vous, ô communauté de Mohammed. Combien est rapide votre péril. Les compagnons de votre messager sont encore vivants et en grand nombre. Les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont encore présents. Sa vaisselle est encore intacte par Allah. Soit vous avez trouvé une religion plus droite et une guidée meilleure que celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou alors vous venez d'ouvrir une porte vers l'égarement. Et ces hommes ont répondu: par Allah, ô Abu Abdurrahman, on a voulu faire que le bien, et voilà leur intention. Et voilà la bonne intention. Par Allah, nous n'avons voulu faire que le bien. Ibn Mas'ud de leur répondre: et combien de personnes voulant le bien ne l'atteindra jamais? Et combien de personnes voulant le bien ne l'atteindra jamais? Donc, la bonne intention ne suffit pas, chers musulmans et musulmanes. La conformité. Abdullah ibn Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. Si tu peux faire en sorte de ne gratter ta tête qu'avec une preuve émanant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors fais-le. Qui est une manière de dire: ne fais rien sans preuve. Ne fais rien sans preuve. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit: tout acte d'adoration est à la base interdit, sauf avec une preuve. Sauf avec une preuve. Il est moins grave de ne pas accomplir un acte d'adoration car tu ne le sais pas ou tu ne sais pas comment faire, jusqu'à le savoir ou apprendre, que de faire comme bon te semble, sans apprendre et sans savoir et sans chercher à comprendre le pourquoi du comment. Ensuite, Cheikh Abdel Mohsen nous dit: وأما الآثار المترتبة على العبادات فمنها انشراح الصدر وراحة البال وسعة الرزق وسلامة الإنسان وارتياحه واطمئنانه. وقد جاء في القرآن
آيات كثيرة وفي السنة النبوية أحاديث عديدة تدل على تلك الآثار وعلى أن التقوى تقوى الله عز وجل والأعمال الصالحة يترتب عليها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. Quant aux effets de l'adoration sur notre vie, eh bien, ils sont très nombreux. Mais on peut citer à titre d'exemple la largesse de la poitrine, ce qui signifie plus concrètement le bien-être intérieur. Le bien-être intérieur. Warahatul bal, et l'apaisement de l'esprit. Wasa'atul rizq, et la largesse des biens et de la subsistance. Wasalamatul insan, wartiyahuhu watmi'nana. Et également la sécurité et le repos et l'apaisement de la personne. وقد جاء في القرآن آيات كثيرة. Dans le Coran, il y a beaucoup de versets. Et dans la Sunna, il y a beaucoup de hadiths qui nous parlent des effets positifs de l'adoration dans notre vie. Et ces versets, ces hadiths, nous informent de façon générale sur le fait que le bonheur de la dunya et de l'au-delà dépend et découle de l'adoration que l'on accomplit dans cette vie. Le véritable bonheur et le véritable bien-être dans la dunya et dans l'akhirah découle de l'adoration que tu accomplis aujourd'hui. Que ce soit les adorations dans les paroles, ou dans ton cœur, ou dans tes actes. Cela va donner naissance à un bonheur qui va croître et grandir en fonction de la quantité de ton adoration d'Allah Azza wa Jal avec ta langue et avec ton cœur et avec tes membres. قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فإن هذه الآية الكريمة اشتملت على ذكر العبادة وعلى ذكر الأثر المترتب عليها في حياة المسلم وهي أن من اتقى الله عز وجل وآمن به فإن الله تعالى يثيبه ويعطيه في الحياة الدنيا من الرزق ويفتح عليه من بركات السماء والأرض وذلك بإنزال الأمطار وإخراج النبات والكنوز من الأرض. Allah Azza wa Jal dit par exemple dans le Coran, ce qui a pour sens, et si les habitants des cités, c'est-à-dire des cités arabes de la péninsule, et si les habitants des cités avaient eu foi en Allah et lui avaient obéi dans ses ordres et interdits, on aurait déversé sur eux des bénédictions du ciel et de la terre. C'est-à-dire, on les aurait dotés de beaucoup de biens croissants et constants venant du ciel et de la terre. Donc on voit clairement que ces bénédictions et cette largesse qui vient du ciel et de la terre, qu'Allah promet, il la promet à qui? Il la promet aux croyants. En guise de rétribution, pourquoi? Pour la foi et l'adoration. Et si les habitants des cités avaient eu la foi et avaient obéi à Allah dans ses ordres et ses interdits. Deuxième verset. قال تعالى في أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فإن هذه الآية الكريمة هي مثل تلك الآية السابقة، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني من الأرزاق التي ينزلها الله عز وجل إليهم من السماء بسبب المطر، وكذلك من تحت أرجلهم مما ينبته الله عز وجل في الأرض من النبات والزروع، وكذلك مما يخرجه الله عز وجل من الكنوز. وما ذكره الله في هاتين الآيتين عن أهل القرى وأهل الكتاب هو من الثواب الدنيوي على الإيمان والتقوى. وأما الثواب الأخروي للمؤمنين المتقين فقد ذكره الله تعالى في قوله: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهذه عبادة. ثم ذكر الأثر المترتب عليها بقوله: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن إصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب في الآخرة من الآثار المترتبة على العبادة. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على ذكر آثار تترتب على العبادة في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا إصلاح الأعمال والتوفيق والسداد، وأن يكون الإنسان يسير إلى الله على بصيرة، وفي الآخرة مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. Dans un autre verset, Allah Jalla wa Ala parle des gens du livre, les chrétiens et les juifs, Ahl al-Kitab. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, ce qui a pour sens: et si seulement ils avaient mis en application la Torah et l'Évangile comme il se doit, ainsi que tout ce qui leur a été révélé de la part de leur Seigneur de façon générale, ils auraient mangé, ou plutôt ils auraient reçu de la subsistance d'au-dessus d'eux et sous leurs pieds. Leur subsistance leur serait venue en masse du ciel et de la terre. Du ciel et de la terre. Du ciel, c'est-à-dire les pluies abondantes et bénéfiques, et de la terre, parmi ce qu'Allah Azza wa Jal fait pousser comme végétation et nourriture, et aussi parmi ce qui est contenu dans la terre comme richesse et matière ayant de la valeur et de l'utilité dans la vie de l'être humain. Ces deux versets-là précités, qui parlent des habitants des cités et également des gens du livre, ne parlent que de l'effet positif dans la dunya. L'effet positif de l'adoration dans la dunya. Puisque dans le premier verset, il dit: ils auraient reçu des bénédictions du ciel et de la terre. Et dans le deuxième, ils auraient reçu leur subsistance du ciel et de la terre. Donc dans ces deux versets, il s'agit de la rétribution et de l'effet positif de l'adoration d'Allah dans la dunya uniquement. Quant à l'akhira, quant à la récompense de l'au-delà pour les croyants obéissant à Allah, les pieux et vertueux, Allah dit ce qui a pour sens: si les gens du livre avaient véritablement eu foi et obéi aux ordres et interdictions d'Allah, on leur aurait pardonné leurs péchés et on les aurait fait entrer dans des jardins pleins de jouissance. Dans des jardins pleins de jouissance. Et dans un autre verset, Allah Jalla wa Ala dit, ce qui a pour sens: ô vous les croyants, craignez Allah et obéissez à ses ordres et interdits. Et dites, ou plutôt parlez, de façon convenable. Et parlez de façon convenable.
Donc ça c'est l'adoration. La foi, l'obéissance et de parler correctement. C'est quoi le résultat de cette adoration? يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. Il réformera vos actes. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Et vous pardonnera vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et son messager décrochera une grande réussite. C'est-à-dire dans l'au-delà. Donc si tu veux réussir dans l'au-delà et te voir tes péchés effacés et pardonnés, tu te dois d'avoir la foi qu'Allah t'a demandé, d'obéir à Allah Azza wa Jal et de parler correctement. Et les choses prioritaires à supprimer de notre langage, c'est les paroles de polythéisme, les paroles qui contiennent du shirk, les paroles qui contiennent des innovations et les paroles qui contiennent des péchés. Et une fois tout cela supprimé, les paroles inutiles et futiles qui ne feront que remplir nos feuillets et alourdir et prolonger notre jugement, puisqu'on aura plus de comptes à rendre encore. Wallahu musta'an. Donc, on voit dans ces versets que parmi les effets positifs de l'adoration, il y a le fait que nos œuvres ou nos actes seront réformés, nos péchés pardonnés dans l'au-delà, et aussi le succès et la droiture dans cette vie et dans l'au-delà, et aussi la clairvoyance. Dans cette vie et le pardon des péchés. وقال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذه الآية الكريمة فيها أن تقوى الله عز وجل وهي عبادته وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يترتب عليها الإخراج من المآزق ومن الشدائد وكذلك يرزق الله عز وجل من أطاعه واتقاه من حيث لا يحتسب. Aussi Allah Azza wa Jal a dit, et quiconque obéit à Allah, Allah lui donnera une issue favorable face à toute situation de détresse, tout comme il lui fera parvenir sa subsistance de là où il ne s'y attend pas. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous informe que l'effet positif de la taqwa, de l'obéissance à Allah et de sa crainte, ou parmi les effets positifs de la crainte et de l'obéissance à Allah, il y a le fait de trouver le secours d'Allah dans les situations de détresse et de difficulté, de trouver une issue favorable face aux difficultés, et de recevoir sa subsistance de la part d'Allah au moment et de là où on ne s'y attend pas. Au moment où on ne s'y attend pas et de là où on ne s'y attend pas. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فإن من الآثار المترتبة على تقوى الله أن ييسر له الأمور وأن يهيئ له سبل الخير وأن يفتح الطرق التي توصله إلى سعادة الدنيا والآخرة. Aussi Allah Azza wa Jal dit, ce qui a pour sens, et quiconque obéit à Allah et le craint, alors il trouvera facilité dans ses affaires. On voit donc que parmi les effets positifs de l'obéissance à Allah, il y a la facilité dans les affaires, dans cette vie, dans l'au-delà. وقال عز وجل ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وهذا من الثواب الأخروي المترتب على تقوى الله عز وجل. Aussi,
Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, ce qui a pour sens, et quiconque craint Allah et lui obéit, se verra effacer ses péchés et agrandit sa récompense auprès d'Allah. On voit donc que parmi les effets positifs de l'adoration, de l'obéissance à Allah, dans cette vie, il y a la grande récompense qui l'attend dans l'au-delà. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فهذه الآية تدل على أن من اتقى الله وعمل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يجعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل ويسير إلى الله على بصيرة وعلى هدى، وهذا في الدنيا، وأما في الآخرة فيثيبه بتكفير السيئات ومغفرة الذنوب. ومثل قوله عز وجل في صدر هذه الآية إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، مثلها قوله تعالى في آخر آية الدين واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله سبب ازدياد البصيرة والعلم الذي ينير الله لك به الطريق في الدنيا والآخرة. Aussi Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ce qui a pour sens, ô vous les croyants, si vous craignez Allah et vous lui obéissez, alors il vous donnera une clairvoyance et un moyen de discernement entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal dans cette vie. Et il vous illuminera votre chemin dans cette vie et dans l'au-delà. Et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est celui qui donne les grands bienfaits. Et c'est Allah qui détient les grands bienfaits. Dans ce verset, Allah Jalla wa Ala nous informe que quiconque lui obéit comme il se doit se verra octroyer de la part d'Allah une clairvoyance qui lui permettra de discerner entre les bonnes et les mauvaises choses, même si elles passent inaperçues aux yeux des autres. Il lui donnera une clairvoyance qui lui permettra de discerner entre le vrai et le faux, même si ça passe inaperçu aux yeux des autres. Et plus tu adores Allah et tu le crains, et plus tu verras clair là où les gens voient sombre. Fi dunya wal akhirah. Dans cette vie et dans l'au-delà. Dans cette vie et dans l'au-delà. Dans cette vie, tu verras ton chemin illuminé par cette clairvoyance au milieu des ambiguïtés et des tentations et du mal qui remplit la dunya. Et dans l'au-delà, tu verras ton chemin sur le pont dressé sur l'enfer illuminé et facile à parcourir par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela nous fait penser à un autre verset dans lequel Allah Jalla wa Ala dit ce qui a pour sens: craignez Allah et Allah vous enseignera. Craignez Allah et Allah vous enseignera. C'est-à-dire, obéissez à Allah et Allah vous donnera plus de savoir et de clairvoyance dans les choses. وقال الله تعالى فيما حكاه عن نوح وقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإن هذه الأمور من الآثار المترتبة على العبادة، فالعبادة هنا هي الاستغفار، والآثار المترتبة عليها في هذه الآية هي أنه يرسل السماء عليهم مدرارا ويمددهم بالأموال والبنين ويجعل لهم جنات ويجعل لهم أنهارا. ومثل هذه الآية ما ذكره الله عن هود وقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ومثلها قوله تعالى فيما ذكره عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقومه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله.
وإلى هنا نتوقف إن شاء الله في هذا أو في هذه الليلة. Aussi, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous raconte l'histoire de Nuh alayhi salam dans Surat Nuh, il nous dit que Nuh alayhi salam a dit à son peuple: demandez pardon à votre Seigneur, car il est pardonneur. Et en échange, Allah Jalla wa Ala fera descendre sur vous du ciel une pluie abondante et bénéfique. Il fera croître vos biens et vous donnera plus d'enfants. Il vous donnera des jardins et vous donnera des jardins et des cours d'eau. Et toutes ces promesses sont le résultat de l'adoration. Et l'adoration en question ici, c'est al-istighfar, la demande de pardon. Donc à tous ceux qui ont besoin de subsistance, l'un des moyens les plus faciles et les plus nobles, c'est de multiplier l'istighfar. Car l'istighfar, comme cité dans ce verset, augmente la subsistance et la descendance. Également, ce qu'Allah Jalla wa Ala nous raconte concernant Hud alayhi salam avec son peuple, qui est le peuple de Ad, ce qui a pour sens, donc Hud a dit à son peuple: ô mon peuple, demandez pardon à votre Seigneur et repentez-vous sincèrement à lui, en échange de quoi il fera descendre sur vous du ciel une pluie abondante et bénéfique et vous donnera encore plus de force que celle que vous avez déjà. Et enfin, dernier verset pour ce soir, Inch'Allah, ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire à son peuple: demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Il vous fera jouir de bienfaits positifs et agréables jusqu'à un temps déterminé. Et Allah donne ses bienfaits à qui il veut. Et Allah donne ses bienfaits à qui les mérite. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et sachez qu'on a déjà atteint la moitié du livre. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.